والدين مشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأمواتنا أجمعين خصوصا إلى إمام العلم العلامة السيد محمد بن علي المالكي وأصولي وفقهائه وجميع مشايخ وجميع تلامذته بأن الله يتغشاهم من رحمه والمغفرة ويؤمن درجته في الجنة وينفعنا ويعين علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وإخلاصهم يغفر لي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بأن الله ثم إلى بأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك في تلك النية على ما نبي سلفنا صالح مشايخنا بسر النبي وآل النبي سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفي ربنا نسترضي ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ولا تخيب رجيك تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عندما هو قائم بالعبادة سهران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسرق كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Bapak ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik, inayah dan afiahnya lah kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan barakah ini.
Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian kita membahas mengkaji daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih tentang bab hal ihwal, keadaan neraka dan para penghuninya. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimam ay nahiyatin aw jihatin aw thaghratin maftuhah fiha ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Rasul meminta sifatkan kepada malaikat Jibril tentang kriteria gambaran keadaan api neraka itu. Kemudian hadis yang berikutnya bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bertutur sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kelak nanti pada hari kiamat akan dihadirkan api neraka itu, dia memiliki 70.000 zimam, 70.000 sudutnya atau nahiyah, sisi. Jadi ada 70.000 sisi. Kalau kita ini kan di dunia ini mengenal dengan 6 sisi. Utara, selatan, barat, timur, apalagi barat, apa ngarannya tuh? Nah, hanya 6. Tapi ini kita diinformasikan, diberitahukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya api neraka itu memiliki 70.000 sudut, 70.000 sisi. Yang mana kata Rasul, pada tiap sisi itu ada 70.000 pulang malaikat yang mengendalikannya. Jadi makhluk Allah yang bernama api neraka ini rupanya cukup sulit, dahsyat untuk dikendalikan. Sampai-sampai tiap sudutnya itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Ada 70.000 sudut dan tiap sudutnya ada 70.000 pulang. Ini saking dahsyatnya api neraka itu, harus dikendalikan 70.000 oleh para malaikat. Allahumma ajirna minan nari salimin. Kemudian kata Rasul, amma syiddatu harriha faqad qala sallallahu alaihi wasallam narukum hadihi ma yuqidu banu adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Kata Rasul SAW menjelaskan tentang betapa panasnya api neraka itu. Api kalian yang ada di dunia ini, yang minimal setiap rumah kita gunakan untuk memasak, itu merupakan satu bagian juz'un wahid, satu bagian min 70 juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian dari api neraka. Jadi diambil satu bagian yang digunakan untuk api di dunia, itu cuma satu bagian dari 70 bagian api yang ada di dalam neraka itu.
Kemudian kata para sahabat, qalu wallahi wa in kanat lakafiyah. Demi Allah, yang satu bagian itu pun sudah sangat cukup membakar kita, ya kan? Bahkan yang di dunia pun bisa melelehkan besi, ya kalau orang menempa besi itu kan pakai panas sampai berapa derajat. Ini cuma satu bagiannya. Bagaimana dengan panasnya api neraka itu? 70 kali lipatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan waduribat bil bahri marratain. Walaula dzalika ma ja'alallahu fiha manfaatan li ahad. Jelaskan bahwasanya api neraka itu sudah dicelupkan ke air laut 2 kali. Seandainya tidak dilakukan itu, tidak dicelupkan api itu ke dalam air laut itu, maka kita kadang-kala mengambil manfaat, ya, di dunia ini pakai api itu. Jadi sebelum kita pakai itu sudah dicelupkan ke dalam air laut supaya kalau kita ambil manfaatnya. Zaman hari kan untuk penerangan, ya. Nah ini untuk memasak, ya. Memasak. Fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tahsabuna anna nara jahannam mithlu narikum hadhihi hiya ashaddu sawadan minal qar hiya juz'un min bid'atin wa sittina juz'an minha aw nayyifin aw arba'in. Dalam riwayat lain Rasul menyampaikan, apakah kalian itu menyangka, kalian berpikir bahwasanya api neraka jahanam itu seperti api kalian saat ini di dunia? Oh, kata Rasul, api neraka itu lebih dahsyat, lebih hitam daripada arang, minal qar, hitam. Kemarin kan sudah kita baca hadisnya bahwasanya menurut informasi yang dibawa oleh malaikat Jibril, api neraka itu dibakar selama 3000 tahun, ya kan? Dari habang ke putih ke hitam. 3000 tahun. Dan dia api neraka itu kata Rasul, di dunia itu api kalian itu juz'un min bid'atin wa sittin, merupakan 60 sekian bagian daripada api neraka itu. Bagian kecilnya aja api di dunia itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law kana fi hadzal masjid mi'atu alfin aw yazidun wa fihim rajulun min ahli an-nar fatanafasa fa asabahum nafasu lahtaraqal masjidu wa man fihi." Kata Rasulullah SAW, semisal, seandainya, kata Rasul menggambarkan, jikalau di dalam suatu masjid, dalam ruangan masjid itu ada 100.000 orang, mi'atu alfin, 100.000 orang, au yazidun atau lebih, kemudian dihadirkan dalam masjid itu juga rajulun min ahlin nar, satu orang dari api neraka dikeluarkan, diletakkan di masjid itu yang sudah dihadiri berapa? 100.000 orang lebih atau lebih. Maka kemudian ahli nar itu dia fatanafas, dia menghembuskan napasnya, bernapas. Maka apa yang terjadi? Fahtaraqa lahtaraqal masjid wa man fi. Niscaya dengan hembusan napasnya satu orang penghuni neraka itu akan terbakar masjid yang dimuati 100.000 orang itu dan seluruh isinya, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, dahsyatnya api neraka ini. Allahumma sallimna wa sallim ahlana minan nar salimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa fi jahannama wadin min qayhin wa damin yusamma mawbiqa wa huwa alladhi zakarahu al-maula biqawli wa ja'alna bainahum mawbiqa. Kemudian di neraka jahanam itu
terdapat sebuah wadin, lembah atau dataran rendah ya kita. Yang mana di dalam lembah itu diisi dengan qayhin wa damin, nanah dan darah. Nanah dan darah. Jadi isinya lembah itu diisi dengan nanah dan darah. Yang disebut dengan namanya itu lembah itu dengan Maubiqa. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi. Wa ja'alna bainahum maubiqa. Bahkan dalam riwayat lain api neraka itu sendiri pun memohon perlindungan. Jadi jahanam itu memohon perlindungan. Kulla yaumin sab'ina marrah. Setiap harinya itu sebanyak 70 kali. Api neraka yuk. Api neraka ini kan makhluk yang Allah ciptakan. Dia itu sendiri meminta perlindungan terhadap suatu lembah yang Allah ciptakan di dalam neraka itu sendiri. Saking dahsyatnya lembah itu. Kalau tadi kan sebelumnya kan diisi dengan darah dan nanah tadi. Ada kalau kita bayangkan ya, kalau kita di dunia itu kan karena penyakit jantungan astung aja kita diabetes kan, diabetes kan baunya luar biasa itu. Padahal setetes saja nanahnya. Kalau ini satu lembah isinya nanah semua plus darah. Itu kalau kita bayangkan. Nah, api neraka itu sendiri berlindung, tata'awad minhu, berlindung dari wadi ini, lembah ini. Setiap harinya sebanyak 70 kali. A'addahu Allah Ta'ala, ini penting kita ketahui. Yang Allah telah siapkan lembah itu bagi siapa? Lil qurra'i al-mura'ina. Allah persiapkan bagi para qari, para pembaca Al-Quran, tapi yang perlu kita garis bawahi al-mura'in. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dengan niatan apa? Semata-mata untuk pamer, semata-mata untuk membuat dirinya itu tersohor, bukan untuk mendakwahkan keindahan Al-Quran. Kalau orang dengan niatan untuk mendakwahkan keindahan Al-Quran itu bagus-bagus saja, bahkan sangat bagus. Kata Rasul, zayyinul Quran bi aswatikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Perindahlah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Ada perintah untuk kita itu melantunkan bacaan Al-Quran itu dengan bacaan yang bagus, yang indah, dengan bacaan yang fasih, dengan suara yang terbaik. Dengan tujuan apa tadi? Mendakwahkan keindahan Al-Quran, supaya Al-Quran dapat diterima di semua lini. Tapi ini kadang niatnya untuk pamer kebolehan, untuk dipuji, untuk tersohor dan seterusnya, niat-niat yang kada baik. Ini dua perbedaan yang sangat jelas, nampak bedanya. Walaupun cuma di hati ya kah? Kita nggak tahu hati orang. Tergantung ininya aja lagi. Kalau tujuannya hanya untuk pamer, unjuk kebolehan, maka sesuai sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala persiapkan baginya itu wadin tadi, lembah yang ada di dalam api neraka jahanam itu. Bahkan neraka itu sendiri berlindung dari lembah itu, saking buruknya, dahsyatnya lembah itu. Yang dinamakan lembah itu dengan Jubbil Hazni, liang kesusahan karena. Kemudian fi jahannam qasrun yuqalu lahu hawa yurmal kafiru min a'lah 40 kharifan qabla an yablugha aslah wal musyaru ilaihi biqauli ta'ala
Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa taradda wa halak. Taradda wa halaka. Kemudian di dalam api neraka jahanam itu terdapat qasrun, ada istana. Tidak ada istana juga. Bukan hanya di surga. Tapi istananya ini kada mungkin maulah nyaman. Yang dinamakan dengan hawa, ngaran istananya itu. Jadi dilemparkan dari atas orang kafir. Orang kafir itu akan dilemparkan min a'la, dari atas. Dan orang yang dilemparkan orang kafir ini tidak sampai ke dasarnya itu 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Saking tingginya istana yang ada di neraka jahanam itu. 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Jadi kalau sudah gugur, mustahil sudah keluar itu. Ada kawan naik-naik lagi. Biar di dunia hali panjat, panjat peding di tebing di dunia ya kah? Naik jurang betali. Tapi ini 40 tahun belum gugur, berarti kita bayangkan kepada dalamnya itu. Ya Allah, nasallallahu lana wal afiyah. Yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Taha, wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang terkena murkaku, kata Allah, faqad hawa, maka orang itu pasti akan jatuh. Wa fi jahannam wadid yud'a athama wa fi hayyatun wa aqaribu kifaru ihdahunna miqdaru 70 qullata sum wal aqrab minhunna mithlul baghlah al mukafah ay ad-dakhmah as-saminah. Di neraka jahanam itu juga terdapat sebuah lembah yang disebut dengan athama. Jadi ada ngarannya tadi Jubbul Hazan, ada ngarannya Maubiqa, ada ngarannya Athama. Yang di dalam lembah itu terdapat ular hayat, ular-ular wa aqarib, dan kalajengking kita, aqarib. Kalajengking. Yang mana pada tiap-tiap fiqarnya, ekornya, ya, kalajengking itu kan besi ekor. Jadi yang berbisa itu ekornya itu, yang menjungit itu kan, ujungnya itu. Itu terdapat miqdarus 70, terdapat 70 kulah sum racun. 70 kulah. 2 kulah itu kan kolam yang persegi 60 cm, 2 kulah. Ini 70 kulah wadah racunnya aja itu. Kenal banget berarti kalajengkingnya. Kalau buntutnya aja, fiqornya aja berisi 70 kulah racun. Padahal kita di dunia itu buntut kalajengking halusnya nang beracun tuh bila karena bisa mati ada orang karena racunnya itu. Padahal sedikit saja. Ini 70 kulah racun isinya. Dan ukuran kalajengking itu seperti baglah, seperti keledai yang gemuk. Mungkin kenal ya Bapak, kenalnya. Yang siap untuk menyengat seseorang. Wala yulhihi ma yajidu min harri jahannam, dan tidak akan berpengaruh panasnya api neraka terhadap kalajengking itu. Namun di dunia kan binatang kan kita buru api takutannya. Ini kada kalajengking ini sudah tahan api, sudah kalajengkingnya. Lain nang kalajengking kayak di dunia, bila api takutan kada, ini tahan api. Anhamwatil ladghatiha, yang siap untuk terus-menerus menyengat. Fahuwa liman khuliqalah, memang tujuannya itu. Kalajengking itu diciptakan oleh Allah memang untuk menyengat orang-orang yang Allah siksa di dalam lembah ya, tersebut. Kemudian wa fi jahannama sab'una da'an kullu da'in mitlu juz'in min ajza'i jahannam. Dan pada neraka jahanam juga terdapat 70 penyakit
Yang tiap-tiap penyakit itu merupakan bagian daripada bagian-bagian api neraka jahanam. Jadi luar biasa dahsyatnya api neraka itu. Kadang-kala kita bayangkan, ada wah ini orang yang beremian tuh pakai aplikasi AI kah? Aja. Ayo guys, kita lagi di neraka aja. Diulah ramian, lucuan, candaan. Dikira rame kalau ya Allah, nas'alullah lana wa ahlana al-afiyah. Allahumma ajina minan nari salimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup panjang pembahasan api neraka ini. Singkatnya, akhirnya kata Rasulullah SAW disebutkan yatafawatu ahlun nar itu fil adab fa ahwanuhum adaban rajulun munta'ilun bina'lain. Jadi kesimpulannya api neraka itu dia bertingkat-tingkat, berkelas. Yang paling rendah kelasnya fa ahwanuhum, paling rendah adabnya itu rajulun munta'ilun, seorang yang dipakaikan sendal. Dipakaikan sendal. Jadi di neraka itu ada orang di neraka itu dipakaikan sendal. Min narin, tapi sandalnya itu dari api. Yaghli min huma dimaghuhu ma'ajza'il adab. Jadi apinya itu membuat mendidih dimaghu, otaknya. Padahal apinya di betis, tapi yang mendidih apa? Dimagnya, otaknya. Dan itu masih dia ditimbakan adab-adab yang lain. Wa minhum man finnar ila ka'baihi, ada yang sampai apakah mata kakinya. Wa minhum man finnar ila rukbatayhi, ada yang sampai dua lututnya. Wa minhum man qad igtamara ay amma jami'u jismi, tenggelam sudah, semuanya sudah masuk ke dalam neraka jahanam itu. Ya Allah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Rasul pun menghimbau dalam hadis beliau yang mulia itu, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, hai segala umat manusia, ubuku illam tabku fatabakau. Kata Rasul apa? Ubuku, menangislah kalian. Maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Rasul untuk menyesali, introspeksi kita. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Ubuku, menangislah, kata Rasul. Fa illam tabku, jika kamu tuh kada mampu untuk menangis, fatabakau, maka berupaya untuk menangis, bukan pura-pura menangis. Kalau pura-pura itu pasti kada baik sudah. Karena aja pura-pura diisi dengan kepalsuan. Tapi kata Rasul, fatabakau, berupaya. Ada kau menangis, upayakan. Fa inna ahlan nari yabkuna finnar, karena kata Rasul sesungguhnya ahli neraka itu senantiasa menangis mereka finnar, dalam api neraka itu. Hatta tasila dumu'uhum fi khududihim ka'annaha jadwal, sampai mengalir air mata mereka itu di pipi mereka itu seakan-akan seperti jadwal. Jadwal jamaknya jadwal itu artinya semacam irigasi ya. Sungai-sungai. Jadi kita selokan air matanya itu. Hatta tanqati'ad dumu', sampai habis air mata mereka itu. Fayasil yakni ad-dam. Setelah habis air mata, yang keluar apa? Ad-dam lagi, darah. Fayuqrihul uyun, sampai membuat luka akan mata-mata mereka itu. Setelah habis air mata, darah lagi yang keluar. Nas'alullah lana wa ahlana al-afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah panjang lebar muallif menjelaskan, menukil daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ehwal api neraka. Kemudian kita umat ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW tentang al-jannah wa ahwaliha, tentang surga dan hiruk pikuk penduduk ahli surga itu, keadaan-keadaan ahli surga itu. Allahumma ja'alna minha, Allahumma ja'alna min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Wa mimma akramallahu ta'ala bihadil ummah al-muhammadiyah an waffara haddaha min al-ilmi al-mufassal anil jannati wa sifatiha bilisanin nubuwah al-mutahharah. Dan termasuk daripada kemuliaan yang Allah telah muliakan akan umat ini, bahwasanya Allah telah informasikan dengan detail tentang surga itu dan karakteristik sifat-sifat surga itu melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang suci. Id akhbara sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannati thamaniyatun. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8, kata Rasul. Walikulli ahli amalin babun min abwabil jannah, dan tiap-tiap penduduknya, penduduk yang akan menghuni surga itu akan dapat memilih satu pintu daripada pintu-pintu surga itu. Yud'auna minhu bidzalikal amal, dan dia itu akan dipanggil dari pintu itu sesuai dengan amalnya. Jadi ada yang lewat babud duha misalnya, karena dia senantiasa istiqamah melaksanakan salat duha. Ada yang melalui pintu babur rayyan, bagi orang-orang yang istiqamah melaksanakan puasa Ramadan saat di dunia. Dan pintu-pintu yang lain, ada babus salah dan seterusnya. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan subuh kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah pula nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertambah iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul sayyidina nabi wa ali nabi bisri asra suratil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad.